이번 시간은 강제 동원령, 쿠데타 시도 등 여러 가지 악재에도 불구하고 푸틴과 우크라이나 전쟁을 지지하는 일반 러시아인들의 숫자가 급격하게 늘어나고 있다는 캐나다 CBS 뉴스 영문 기사 요약본 하나를 같이 한번 읽어볼까 하는데요. 이 영상 후반부에 이 기사에서 다루는 중요한 표현들을 다시 정리했으니까 끝까지 시청해 주시기를 부탁드려요. 우선 헤드라인을 먼저 보죠. Many assume, 많은 사람들은 추정하기를 average Russians, 일반 러시아 사람들이 would sour on war in Ukraine, 우크라이나 전쟁에 대해서 환멸을 느끼고 반감을 갖게 될 거다라고 많은 사람들은 추정을 했어요. 그런데 that hasn't happened, 그런 일은 일어나지 않았다. 그렇죠? Some who didn't initially support the war, 초기에는 전쟁을 지지하지 않았던 사람들이 Now, 지금은 want to see Russia win. 러시아가 이기는 것을 보고 싶어 한다. 라고 researchers found, 연구기관이 알아냈죠. 어떤 내용일까 한번 읽어볼까요? A group of students from Moscow's Higher School of Economics라는 모스크바 학교의 한 그룹의 학생들이 travel to Nizhny Novgorod라는 곳으로 갔어요. To deliver, 뭐를 전달해주기 위해서 드론과 그리고 다른 공급 물품들을 to Russian troops, 러시아 군인들에게. These students, 이 학생들은 are part of the White Raven student group. White Raven이라는 학생 단체의 일원들인데 이 단체는 which was established, 설립되었죠. After Russia's invasion of Ukraine, 러시아가 우크라이나를 침공한 뒤에 막심 루키아넨코라는 사람, 이 사람은 one of the co-founders of White Raven, 이 단체의 공동 설립자 중에 한 명인데 believes that, 이 사람이 믿는 것은 뭐냐 하면 unity between the government, 정부, 그리고 citizens, 시민들, 그리고 and country, 그리고 국가, 이 세 영역의 unity, 단결이 leads to success, 성공으로 이끈다라고 믿고 있는 거죠. Despite initial protest on campus, 캠퍼스에 초기에는 시위들이 있었죠. 그럼에도 불구하고 the controversy surrounding White Raven, 이 단체를 둘러싼 논란은 has attracted more students, 더 많은 학생들을 끌어당겼어요. 그래서 to join the group, 이 그룹에 가입하게. A study conducted by the Public Sociology Lab라는 곳이 주관한 하나의 연구는 consisting of researchers, 그런데 이 단체는 누구로 구성되어 있냐 하면 연구원들로 구성이 되어 있죠. From various universities, 다양한 대학들로부터의 학자들. 이러한 사람들이 주관한 이 연구는 reveals an increase in patriotism, 애국주의의 증가를 보여주고 있어요. Among ordinary Russians, 일반 러시아 사람들 간에. 그렇죠? 그런데 이 사람들은 who may have initially, 처음에는 disagreed with the war in Ukraine, 우크라이나 전쟁을 동의하지 않았던 사람들이었어요. This surge in patriotism, 이러한 애국주의의 급격한 상승이죠. surge는 is observed, 관찰되어지고 있죠. Even after Ukraine's counteroffensive, 우크라이나의 반격, 그리고 and an alleged, 알려지는 바에 의하면 쿠데타 시도가 있었다라는 거 against Russian President Vladimir Putin에 대한 이런 사건들이 있은 뒤에도조차 일반 국민들의 러시아에 대한 애국주의가 급격한 상승을 보이고 있다라는 얘기죠. The study, 그 연구는 involved two waves of, 두 차례에 걸친 in-depth interviews, 심층 인터뷰를 포함하고 있어요. With Russian citizens, 러시아 국민들과 한 인터뷰. Researchers들은 identify the group,
한 그룹의 사람들을 실험 대상으로 정했는데 이 사람들은 called the New Patriots, 새로운 애국주의자들이라고 불리워지는 그룹이죠. 그런데 이 사람들은 who support Russia, 러시아를 지지하고 그리고 and justify the war, 이 전쟁을 정당화하는 사람들이에요. Even if they did not initially agree with it, 초기에는 그 전쟁에 대해서 동의하지 않았음에도 불구하고 스베틀라나 엘플리바라는 사람, 이 사람은 a postdoctoral research fellow at the University of Bremen이라는 대학에 있는 사람인데 이 사람은 mentions that 언급하기를 these new patriots, 이 새로운 애국주의자들이라고 불리워질 이 사람들은 do not believe, 뭐를 믿지 않아요. 이 전쟁의 victory, 승리가 will bring positive change, 긍정적인 어떤 변화를 가져올 거다라는 거는 믿지 않죠. But 그러나 they fear, 그들이 두려워하는 것은 the consequences of Russia losing the war, 전쟁에서 지게 될 러시아의 결과죠. 어떤 결과, 어떤 영향이 뒤에 올지 그거를 그들은 두려워하고 있어요. To find participants with nuanced views, 겉으로 잘 드러나지 않는 그런 시각을 유지하고 있는 연구 참가자들을 찾기 위해 the researchers들은 use their social networks, 그들의 사회적 인맥을 사용했죠. Instead of respondents, 어떤 응답자들을 이 연구에 활용하는 대신에 이 사람들은 누구였냐 하면 who were vocal opponents, 겉으로 그들의 의견을 그대로 드러내는 전쟁을 반대하는 사람들, opponents, 혹은 strong supporters of the war, 아주 강하게 그 전쟁을 지지하는 사람들이죠. 자, 이렇게 자기의 의견을 대놓고 드러내는 respondents, 응답자들 대신에 이 연구원들은 그들의 의견을 잘 드러내지 않는 미묘한 차이를 갖고 있는 그런 participants들을 이 연구의 실험 대상으로 쓴 거죠. Surprisingly, 그런데 놀랍게도 none of the participants, 이 연구에 참여한 참가자들 중에 아무도 shifted their stance against the war, 전쟁에 대한 그들의 stance, 입장을 바꾸지 않았어요. After the mobilization, 강제 동원령이잖아요. 강제 동원령 이후에도 전쟁에 대한 그들의 입장을 바꾸지 않았다. 그것은 상당히 놀라울 만한 일이다라는 거였어요. They express, 그들은 inconsistent views, 일관되지 않은 시각을 보였죠. Disliking the mobilization, 강제 동원령은 싫어하면서 but 그러나 still supporting Putin and the government, 여전히 푸틴과 러시아 정부는 또 지지하는, 이렇게 일관되지 않은 시각을 보여준 거예요. Some Russians, 어떤 러시아 사람들은 have embraced, 받아들였죠. embraced a stronger sense of patriotism, 더 강해진 애국주의를 받아들였는데 왜냐하면 they feel blame and mistreated, 그들이 질책당한다라고 느껴요. 그리고 and mistreated, 제대로 된 대우를 받지 못한다라고 그들이 느끼기 때문인데 뭐에 대해서 for a conflict they perceive, 그들이 인식하기에 as beyond their control, 그들의 통제 범위를 벗어나는 바로 이 군사적 충돌이죠. 전쟁. 이 전쟁 때문에 러시아 사람들이 질책당하고 비난당하고 잘못된 대우를 받는다라고 그들이 느끼기 때문이에요. 마리아 그리센코라는 사람, 이 사람은 a sociology student, 사회학을 공부하는 학생인데 became more patriotic, 더 애국주의적이 됐죠. After witnessing, 뭐를 목격한 뒤에 hateful comments online directed at Russians, 러시아 사람들을 향한 온라인상에 넘쳐나는 증오에 가득 찬 커멘트들이죠. 그런 것들을 목격한 뒤에 훨씬 더 러시아에 대한 애국주의적인 사람으로 바뀌었다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. She cites, 그녀는 인용하기를 an incident involving, 어떤 사건을 인용하고 있냐 하면 a 23-year-old Russian man eaten by a shark while swimming off the coast of Egypt.
이집트 해안에서 수영하다가 상어한테 잡혀 먹힌 러시아 청년, 이 사람에 관한 한 사건을 인용하고 있는데 이 사건은 which led to an online petition, 온라인 청원서를 일으켰는데 이 청원서는 calling for a monument to the shark, 그 상어에게 하나의 기념비를 주자라고 요청하는 청원서였어요. 뭐에 대해서? For fighting against Russians. 러시아 사람들과 싸운 것에 대해서 상어를 칭찬하는 그런 기념비를 만들자라는 온라인 청원서가 돌았던 모양이죠. 상어 공격을 받고 목숨을 잃은 이 러시아 젊은이에 대해서 오히려 상어를 칭찬하는 그런 청원서가 돌았다라는 거예요. I know lots of people. 나는 많은 사람들을 알고 있죠. 그리고 and I see lots of people on the internet. 어떤 사람들을 또 많이 봤어요. 인터넷상에서 who are saying 뭐라고 이야기하는 사람들? Well, I used to support Ukraine. 나는 우크라이나를 지지했었어요. 과거에. But 그러나 I see that 나는 지금 무슨 생각이 드냐 하면 they truly hate us. 사람들이 우리를 정말 싫어하는구나. 여기서 우리라는 거는 러시아 사람들을 말하죠. 그렇죠? 온라인상에서 러시아 사람들을 증오하고 반감을 갖는 사람들이 점점 늘어나니까 그거에 대한 반작용으로 오히려 러시아 사람들이 더 뭉치게 되는 결과가 생긴 것 같아요. 크리스텐코라는 사람, 이 사람은 who does not have blind support, 맹목적인 지지를 하는 건 아니죠. For the government, 러시아 정부에 대해서. 그러한 크리스텐코라는 이 사람은 feels responsibility, 어떤 책임을 느낀다라고 얘기해요. As an Orthodox Christian, 러시아 정교회를 믿는 신자로서 to help Russian soldiers, 러시아 군인들을 도와주고 그리고 and those in need, 도움을 필요로 하는 사람들을 도와야겠다라는 책임감을 느낀다라고 이 사람은 이야기하고 있는 거죠. 이렇게 마무리되고 있네요. 이번 시간은 강제동원령 그리고 프리고진의 쿠데타 시도 등 여러 가지 악재에도 불구하고 푸틴과 우크라이나 전쟁을 지지하는 일반 러시아인들의 숫자가 늘어나고 있다는 캐나다 CBC 뉴스 영문 기사 요약본 하나를 같이 한번 읽어봤어요. 자, 다음 시간에 또 만나죠.